السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ لاہور پولیس نے نازیبہ ویڈیوز بنا کر اہل خانہ کو ہراساں کرنے والی 2 گھریلو ملازماؤں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار کی گئی ملازماؤں سے درجنوں نازیبہ ویڈیوز برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے گھریلو ملازمائیں چھپ کر اہل خانہ کی نازیبہ ویڈیوز بناتی تھیں، جس کے بعد فیملی کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ گینگ کو گھریلو ملازمائیں فراہم کرنے والی ایک ایجنسی چلا رہی ہے، تاہم ایجنسی کا مالک فرار ہو گیا ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی مقامی ہوٹل میں ورلڈ نرسز ڈے کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر ڈی جی نرسنگ پنجاب اور صوبہ بھر سے نرسوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اس موقع پر کیک بھی کاٹا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور قومی ترانہ سے کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا، آج کا دن نرسوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہے۔ نرسیں ہسپتالوں میں داخل مریضوں کی خدمت کرتی ہیں۔ نرسنگ شعبہ نظام صحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں نرسنگ شعبے کی بہتری کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ گزشتہ روز کنجھا میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کا معاملہ۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کے سیکرٹری سمیت کئی اہم شخصیات کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں مقدس ملک اوان کی رپورٹ پہ۔ گجرات میں قتل و غارت گری کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ گزشتہ رات زمین کے تناظر پر 2 گروپوں میں شدید فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے واقعے میں ایک راہگیر 22 سالہ نوجوان محمد قاسم جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 10 افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کے فوری بعد سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی نے چودھری صالح حسین، سیکرٹری حافظ عقیل اور ڈی پی او گجرات کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا۔ افسوسناک واقعے کے بعد پولیس اور ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ حلقہ پی پی 32 چودھری برادران کا حلقہ ہے، جہاں سے چودھری صالح حسین MNA اور ان کے چچا زاد چودھری موسیٰ الہی MPA منتخب ہو چکے ہیں۔ شورکوٹ سٹور میں اچانک آگ بھڑکنے کی وجہ سے قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجہ ساتھ میں واقع تندور بتائی جاتی ہے۔ تندور والا تندور بند کر کے اپنا سامان الیکٹرک سٹور کے باہر رکھتا تھا۔ سامان کے اندر ایک کوئلہ رہ گیا تھا، جس سے باہر رکھے ہوئے سامان میں آگ لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دکان کا شٹر پگھلا کر اندر رکھے ہوئے قیمتی سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب تک ریسکیو پہنچی، آگ نے سارا قیمتی سامان جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ قصور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین خطرناک مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ان کا اپنا ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی ڈاکو کی شناخت وسیم کے نام سے ہوئی۔ وسیم پولیس کو درجنوں وارداتوں میں پہلے بھی مطلوب تھا۔ گجرانوالہ میں مردہ مرغیوں کی ترسیل ناکام بنا دی گئی۔ 1500 کلو مردہ مرغیاں تلف کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں غضنفر شاہ کی رپورٹ میں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر اسپیشل سیفٹی ٹیم کی اگو چک میں گاڑی کی چیکنگ۔ خفیہ اطلاع ملنے پر گاڑی میں ترسیل کی جانے والی مردہ مرغیاں برآمد کر لی گئیں۔ مردہ مرغیاں نوکھر منڈی کے پولٹری فارم سے گجرانوالہ سٹی ایریا میں سپلائی کی جا رہی تھیں۔ 1500 کلو بیمار مردہ مرغیاں موقع پر ہی تلف کر کے مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا۔ مردہ مرغیوں کا گوشت تیار کر کے سپلائی کیا جانا تھا۔ مردہ اور بیمار مرغیوں کے گوشت کا خوراک میں استعمال مضر ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے مزید کہا کہ جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ پنجاب سے مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ شہری اپنے ارد گرد ایسے تمام جعل ساز عناصر کی اطلاع پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر دیں۔ پتوکی میں خسرے سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کے بعد صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے پتوکی کا ہنگامی دورہ کیا اور خسرہ آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے ایک مریض سے ویکسینیشن سے متعلق پوچھا اور انہیں ویکسینیشن نہ کروانے پر اپنے بچوں کی صحت کا دھیان رکھنے اور ویکسینیشن کروانے سے متعلق اویئرنیس دی۔ ان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ابھی تک جاں بحق ہونے والے بچوں میں خسرے کی علامات رپورٹ نہیں ہوئی اور 3 دن تک ان کی رپورٹ سامنے آ جائے گی اور اگر کوئی ذمہ دار پایا گیا تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اوکاڑا میں گرمی کی تپش بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ کاروباری حضرات پہلے ہی پریشان تھے، رہی صحیح کسر لوڈ شیڈنگ نے نکال دی۔ مزید دیکھتے ہیں کاشف ندیم کی رپورٹ میں۔
उकारा सूरज ने आंखें दिखाई तो वापडा की जानिब से बिजली की आंख मचोली का खेल शुरू हो गया। 1 घंटा बिजली का जाना 1 घंटा बिजली का आना शहरियों के लिए अजीरन बनकर रह गया है, जिससे शहरियों में काफ़ी गम व गुस्सा पाया जा रहा है। शदीद गर्मी की वजह से लोड शेडिंग होना किसी अजाब से कम नहीं। दूसरी जानिब ताजर हजरात भी बिजली के जाने से खासी तौर पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से ताजरान का कहना है कि पहले ही महंगाई की वजह से आवाम परेशान दिखाई दे रही है, सही कसर अब बिजली ने निकाल दी है। बिजली ना होने की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं, कौन हमारी इस बात का नोटिस लेगा। वापडा की इस बेबसी पर काबू पाया जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकें। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि ख़ास कर गर्मियों के दिनों में बिजली कंट्रोल की जाए ताकि आवाम सख्त गर्मी की वजह से लोड शेडिंग जैसे अजाब से छुटकारा पा सके। किला दीदार सिंह में नामालूम चोर दिन दिहाड़े मुकामी सहाफ़ी की मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बड़ी दलेरी से मसरूफ शाहराह से मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर ले उड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी। नारोवाल में बासर अफराद का मेहनत कश की हवेली पर कब्जा करने की कोशिश। बासर अफराद ने डंडे, सोटों और ईंटों से मेहनत कश की फैमिली पर हमला कर दिया। हमले में खातून, बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फुटेज स्पेशल टीवी को मौसूल हो गई, जिसमें बासर को डंडों, सोटों, ईंटों से हमला करते हुए देखा जा सकता है। बाद अज़ां खातून को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मुल्क भर के बेशतर शहरों की तरह कश्मीर में सूरज आंखें दिखाने लगा। जूं जूं दिन गुजरता जा रहा है, गर्मी जोर पकड़ने लगी है, मगर शहरियों ने शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए घोटा के स्टॉल का रुख कर लिया। मजीद तफसील बताएंगे हैदर अली। जी हैदर अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो कश्मीर में गर्मी ने अपना ज़ोर पकड़ लिया है। इस वक्त कश्मीर के जो शहरी हैं वो घोटा पीने के लिए घोटा के इंस्टॉल का रुख कर चुके हैं। इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ घोटा के इंस्टॉल पर। कश्मीर का एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे उनका मज़ीद क्या कहना है। जी सर, ये बताइएगा घोटा का। भाई देख रहे हो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, तो अभी गर्मी का तोड़ तो यही घोटा है। हम ये आते हैं घोटा पीने के लिए, कुछ देर के लिए सुकून मिलता है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी हैं, उनका यही कहना है कि गर्मी के तोड़ के लिए यही हाल है, जो मीठा घोटा और ठंडा है पीने के लिए गर्मी का जो जोर है वो टूट जाता है। जी, पुलिस ने रेलवे मटीरियल चोरी करने वाले 2 रेलवे मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से रेलवे की कीमती तांबे की तार और पीतल के बुश बरामद हुए। मुलजिम मोहम्मद खुर्रम कैरिज वर्कशॉप के अंदर खुफिया तौर पर रेलवे की तार को छील रहा था, जिसे सब इंस्पेक्टर लियाकत अली और दीगर पुलिस मुलाजिमान ने अब रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरे मुलजिम रोहेल खान को कैरिज शॉप के मेन गेट से बाहर जाते हुए एसआई लियाकत ने तलाशी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद खुर्रम से रेलवे की 8 किलो वजनी कीमती तांबे की तार, जबकि रोहेल खान से 5.2 किलो वजनी 3 पीतल के बुश बरामद हुए। दोनों मुलजिमान रेलवे कैरिज शॉप में मुलाजमत के पेशे पर फाइज थे। मुलजिमान के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस मुगलपुरा वर्कशॉप में 2 मुकदमात का इंदराज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खपरू के करीब गांव में अचानक आग लग गई। आग के बायस 8 किसानों के घर झुलसकर खाकसर हो गए। घरों में पड़ा सामान, सोने, जेवरात, अनाज, बच्चियों के दहेज समेत घरों में पड़ा सामान झुलसकर खाकसर हो गया। गांव वालों के इतला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुंच सकी, जिस पर गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मुतासरीन ने मुंतखब नुमाइंदा शाजिया मरी समेत डीसी सांगड़ से माली सहायता की अपील कर दी। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत अमली इक़दामात जारी। ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। पुलिस टीम ने मंशियात फरोश मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात के मकरू धंधे में मुलविस मुलजिम बिलाल के कब्जे से 1500 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। DPO अब्दुल्ला ने कहा, आपके इलाके में मंशियात फरोशी की सूरत में मेरे नंबर पर फौरी राब्ता करें। चिन्योट में मुख्तलिफ ख़ानदानों की ख़वातीन का मुबैना ग्रुप के सरगना अशरफ कवी के खिलाफ DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज। मज़ीद तफसील देखते हैं गुलाम रसूल की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला की बवाना में आमद, फैज चदर के घर आमद और उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत। इस मौका पर शदीद लोगों का रश था। उन्होंने कहा, वालिद बहुत अजीम नेमत होती है, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए और उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। गुलाम रसूल शाकर, नुमाइंदा बवाना, स्पेशल टीवी।
स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।